थंबनेल रे जो फोटोटा आपण माने देखिले से फोटोटा आम ओडिसा रे नुहे सत कथा किंतु कोनोसी ना कोनोसी गोटे जगह रे घटिथिबा प्रकृत घटनाटी आपण मानकु मु से वीडियो मते आपण मानकु मु देखैबी आपण मान से वीडियो किसी देखंतु तापरे आमे ए विषय को ने आलोचना करिबा जे ए सब केते दूर ठीक लागुची। आम भारत रे अनेक आउ विभिन्न प्रकार धर्मावलंबी लोक मान अछंती किंतु एमिति किछि किछि दुष्ट प्रकृति लोक मान अछंती जो माने ए काम करिबा को भलो पांती। तो चलंतु प्रथमे आमे से वीडियो क्लिप टा टिके देखि नेबा तापरे आमे ए विषय रे आलोचना करिबा। ঝামেলা হচ্ছে বুঝতেই পারছি। समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। मु फिरोज कुमार माली आपण मान देखुछन्ती मो चैनल फिरोज टेक एंड टेक रे। तो आपण मान को मु कहि रखिबा पय चाहूची जो वीडियोटा आपण माने देखिले से वीडियोटा एक्चुअली छत्तीसगढ़ रो कंकर जिला एरिया रो गोटे घटनाटी प्रकृत सत्य विषयटे। मु मध्य फेसबुक इंस्टाग्राम आ यूट्यूब रे एसो विषय देखिला परे बाध्य हेली जे एही विषय रे पदे मो ओडिसावासी को जणेबा निमंते। तो देखंतु एठी को भलिया लोक माने आउ ख्रिस्टियन लोक मानकु माने अत्याचार करूछंती, घृणा करूछंती, से मानकु को हिसाब रे माने शत्रुता व्यवहार करूछंती। चर्च ऊपर चढ़ी की क्रूस काठ को जो क्रूस रो जो प्रतिमूर्ति अछि से क्रूस को से माने भांगुछंती। जदि आमे टिके मनरे जदि भावी देखिबा जदि एही काम जदि आउ कोनोसी धर्म रे जदि कोनोसी मंदिर रे पसी मूर्ति जदि एमिति भंगा जीवो, मंदिर जदि भंगा जीवो तो लोक माने केमिति रिएक्ट करिवे टिके चिंता करंतु, भावी देखंतु, गोटे सेकेंड पय भाबंतु जदि एही काम जदि आउ अन्य धर्म रे जदि एमिति हबो तो से माने कोन न चिंता करिवे। से राता राती भितरे किए कार घर भांगिबा देखिबो ना किए कार गां जळै देबा देखिबो ना किए काकू गोड़ हाथ बांधी जीवन रे मारी देबा देखिबो। केते कोन दंगा सृष्टि होई जिवो, केते कोन आतंक सृष्टि होई जिवो, आ केते कोन आ विपदर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो माने कल्पनार बाहर सब। किंतु क्रिश्चियन लोक माने आरंभरू कारण से माने बाइबल पढिसंती, बाइबल रेखा आइची जे जदि तुमको जदि आंभ नाम रे किए ताड़ना करूछंती, आंभ नाम रे जदि किए कोनोसी कष्ट दउछंती बा घृणा करूछंती, हिंसा करूछंती तो तुमे माने धन्य बोले। कारण ए सब तो आम ऊपरे तो एमिति व्यवहार करिसंती, आम ऊपरे माने यीशु ख्रीष्टन को ऊपरे से माने सृष्टिकर्ता को से माने चिन्हिले नै, चिन्हु चिन्हु अचिन्हा परी तांको मारी क्रूस रे टंगई देले। आ जदि मते विश्वास करूछ तो तुम मानको मध्य निश्चय एमिति आउ कष्ट सहय करबा को पड़िबो। किंतु थरे भाबी देखंतु आउ सेमाने जो काम करूछंती तो करूछंती आउ से समय रे सेमाने निजर धर्मर नाम को निजर भगवान को नाम को चित्कार करे डाकुछंती, चित्कार करे रडी छाड़ी के डाकुछंती, चिल्लै के डाकुछंती।
ହାଲ୍ଲା ମଚେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ଦଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦି କାହାର ମନ୍ଦିର, କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚ, କାହାର ଗିର୍ଜାଘର, କାହାର ଗାଁ ଜାଳିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି କରି ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭଗବାନ ଏଥିରେ ଖୁସି। ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାରୁଛୁ, ବାଡଉଛୁ, ପିଟୁଛୁ, ଜୀବନରୁ ମାରି ଦଉଛୁ, କିମ୍ବା ଗିର୍ଜାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଫାଡି ଜାଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ କରିଦଉଛୁ, ତ ଆମ ଭଗବାନ ଖୁସି ହଉଥିବେ, ଆନନ୍ଦ ହଉଥିବେ, ହସୁଥିବେ। ଯଦି ମୋର କହିବାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଏମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭଗବାନ, ନିଜର ପରମେଶ୍ୱର, ନିଜର ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛୁ, ତ ସେ କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଶିଖେଇଥିବ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗାଲର ଚାପୁଡା ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଥିଲା। ଯଦି ଏମିତି ଗୁଣ ଯଦି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଭଗବାନ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସିଧା କଥା କହୁଛି। କାରଣ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁର କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ପାଳନ କରିଥିବୁ, ତାକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଆମର ହାତ ଅନେକ ଥର ପଛକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ ଯେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବା ଏଇ ଛୁଆକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁକୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଗଧେଇଥିଲୁ, ବୁଲେଇଥିଲୁ, ଖେଳେଇଥିଲୁ, ଆଜି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଟିକେ ଆମର ମନରେ ଗୋଟେ ବିବେକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ରଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭଗବାନକୁ। କେଜାଣି ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଏଇଆ ଶିଖେଇଥିବ ଯେ ଲୋକକୁ ତମେ ଧମକେଇବ, ଡରେଇବ, ମାରିବ, ହାଣିବ, କାଟିବ, ଆମ ନାମରେ ଆଉ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସତ ତାହା ହିଁ କହିବ, ଯାହା ଠିକ ତାହା ହିଁ କହିବ, ଆଉ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ କହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ଓ ଦୟା, କ୍ଷମାର ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱଭାବ ଦେଖେଇବ ଅନ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଜଣକୁ ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଜଣକୁ ଡରେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଧମକେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କେହି ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥୋମାସ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଦିନ ସେ କାଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିଥିଲେ, ବୁଲିଥିଲେ, ଖାଇଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ଗପସପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲେ। ସେଇ ଥୋମାସ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଗୋଡେଇ 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 ବର୍ଷାରେ ଭୁସି ମାରିଦେଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗହମ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧାନ ମରିକି ଯଦି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇ ନ ଯାଏ, ତ ସେ ଫଳ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ? ଗୋଟିଏ ଧାନକୁ ଯଦି ମାରିକି ପୁଚୁକା ହେଇ ସଢି ପଚି ଯଦି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯିବ, କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଧାନର ପେନ୍ଥା ବାହାରିବ ଉପରକୁ। କଣ? ଗୋଟିଏ ଧାନର ପେନ୍ଥା ଅନେକ ଧାନକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାସକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ଅନେକ ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରିଦେବେ। କେବଳ ଥୋମାସ ଜଣକୁ କେରଳ ବା ତାମିଲନାଡୁରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି ଭାରତରେ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଆମେ ଥରେ ଭାବିକି ବିବେକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ମାରୁଛୁ ତ ସେଠି କମିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଧମକଉଛୁ, ଡରଉଛୁ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରଉଛୁ, ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ ଟା କମିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବଢୁଛି କାହିଁକି? ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି କାହିଁକି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ପାୱାର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆଗରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣକୁ ଆଘାତ କଲେ 100 ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ମାରି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ଆଉ 100 ଜଣ ଠିଆ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ
ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି କାମ ଗୁଡାକ, ଦୁଷ୍ଟାମି, ମୂର୍ଖ, ଅଭୁଜା କାମ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ବିବେକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଅ, ମନୁଷ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ କଥା କୁହ, ବର୍ତ୍ତିଯିବ, ତିଷ୍ଠିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗଲିଆଦ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ସଦୃଶ ଥିଲେ, 11 ହାତିଆ ମଣିଷ ଥିଲେ, ତା ଭଳିଆ ଲୋକ ସହିତ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ପରି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ତୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମତେ ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୋର କଣ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କଣ ଧରି ଆସିଥିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆସିଛି ସିଏ ମୋ ଠାରୁ, ତୋ ଠାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ତାଙ୍କକୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାହାକୁ? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଟୁଳିର, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଡିର, ଗୋଟିଏ ଛୁଟକଣ ଆଘାତରେ ଝଡି ପଡିଗଲେ ଗଲିଆଦ। ତାପରେ ତାରି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ତା ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଡେଭିଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ଥରେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ଯେ ଆମେ ଏ କାମ କରୁଛୁ ଭଲ କଥା, ଯେ କାମର ରିଜଲ୍ଟ କଣ ହଉଛି, କମୁଛି ନା ବଢୁଛି? ସେତିକିରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୟ କଣ ଆଉ ସତ୍ୟର ପାୱାର କେତେ ରହୁଛି। ଏମିତି ନୂଆ ଟପିକ ଧରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅବିବେକୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।